Hello students. Now we see about Fourier transformer. So what do you mean by Fourier transformer? So we need to understand that a Fourier transformer is a mathematical transform that decomposes a function of time or a signal into constituent frequency, such as expression of musical chord in terms of volumes and frequency of its constituent notes. The term Fourier transformers refers to both frequency domain representation and mathematical operation that associates the frequency domain representation to a function of time. See, the Fourier transformer will extract, if you are having a sound waves, and in that sound waves composed of different types of frequencies, phases, these frequencies have different phase and amplitudes. So now we can decompose means we can extract the different frequencies from the sound waves. So that purpose is being done by Fourier transformer. The Fourier transformer ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിന് പല ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. അത് സിഗ്നൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈൻ വേവ് അല്ല, പ്യൂർ സൈൻ വേവ് അല്ല. ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ എടുക്കാം. ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സോ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നൽ. സോ ദിസ് സിഗ്നൽ മേ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ്, പല ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചില ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ അതിന് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും, പല രീതിയിലുള്ള ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻസൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ഇല്ല മാതിരി ആക്കുന്നതാണ്, അതായത് ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ Fourier ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിളും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആംഗിൾസും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ Fourier ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Next, the Fourier transform, we want to understand that the frequency omega t of our signal. So let's reparameterize the signal by omega instead of x. So f of x is equal to f of x is a time domain, and after passing through this one we get the frequency domain, that is Fourier transformer. For every omega from 0 to infinite, f of omega holds the amplitude a and the phase corresponding to the sign. അതായത് ഒരു എ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ എ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും 5 അതിൻ്റെ ഫേസ് ആംഗിളാണ്. സോ how can f can be both? So this f consists of both real part and the imaginary part. റിയൽ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണും, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ഒമേഗ ബൈ ആർ ജെ ഒമേഗ കാണും. സോ ഇൻവേഴ്സ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനെ പിന്നെയും ടൈം ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. Fourier analysis when applied to a continuous periodic signal in time domain yields a series of discrete frequency components in frequency domain. Fourier analysis Fourier transformer ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ Fourier transformer ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇറ്റ് yields a series of discrete frequency components in frequency domain. By allowing the integration period to extend to infinity and spacing between the harmonic frequency omega tend to 0, Fourier coefficient Cn becomes a continuous function. Okay.
സോ അതായത് ഒമേഗ 0 ആവുക. ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ ഒമേഗ 0വും പിന്നെ ഒമേഗ tends to 0 and spacing between the harmonic frequency omega tends to 0 and the integration period to extend to infinity, then the Fourier coefficient can become a continuous function. അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ എടുത്തോളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? സോ ഇതേപോലെ കിട്ടും അല്ലേ? ഇതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റ് ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻറ്റ് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 ടെൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ടി ആണെങ്കിൽ അത്രയും സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫൂറിയർ ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അത്രയും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 സ്പേസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റിന് നമ്മുടെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 ടി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay, so now that is x of f is equal to minus infinity to infinity x of t into e raised to j 2 pi f t dt. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൂറിയർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Expression for time domain function x of t which is also continuous and of infinite duration in terms of x of f is then x of t. അതായത് ഫൂറിയർ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. x of t is equal to minus infinity to infinity x of f into e raised to j 2 pi f t df. x of f is known as spectral density function. So equation 10 and 11 from the Fourier transform pair, equation 10 is referred to as forward transform, that is Fourier transform, this one, and equation 11 as the reverse or inverse transform. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം. അതായത് കണ്ടിന്യൂസിന് ഡിസ്ക്രീറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഡിസ്ക്രീറ്റിന് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് ആക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി എക്സ് ഓഫ് എഫ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നാലും ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എഫ് വേണം. എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ്. സോ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് എഫ്. That is equal to minus infinity to infinity x of t into cos 2 pi f t dt. Similarly, for the imaginary part of x of f, imaginary of x of f is equal to half into j into x of f minus x of minus f. That is equal to minus infinity to infinity x of t into sin 2 pi f t dt. The amplitude spectrum of the frequency signal is obtained from the x of f is equal to real part of x of f square plus imaginary of x of f square root of real part of x of f square plus imaginary part of x of f square. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതിന് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് ബൈ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എഫ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ മതി. So using equation 2, the inverse Fourier transformer can be expressed in x of t is equal to minus infinity to infinity x of f is equal to a cos of 2 pi f t minus phi of f df. So അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഇൻവേഴ്സ് Fourier transformer കിട്ടും. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോമറും പിന്നെ വിൻഡോ ഫങ്ഷൻസൊക്കെയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല.
പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടുന്ന, അതായത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര വരെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എടുക്കാൻ. പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമറും പിന്നെ വിൻഡോ ഫങ്ഷൻസും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അസൈൻമെൻ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ മൂഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും. അത് രണ്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ.